Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We thank and praise God for giving us such an opportunity to get connected through this media. இந்த மீடியா மூலம் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை தந்தபடியால கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ள இதயத்தோடு ஸ்தோத்திரம். We have been praying for many days to start a program for the kids and for teens. சிறுவர்களுக்காகவும் வாலிபர்களுக்காகவும் ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடங்க வேண்டும் என்று अनेक நாட்களாக நாங்கள் ஜெபித்து வந்தோம். Our intention is to take the word of God to the people. நம்முடைய நோக்கம், முக்கியமான நோக்கம் கர்த்தருடைய வேதத்தை எல்லாரிடத்திலும் எடுத்து செல்வது. The first we want to reach the children because they are the foundation. முதலாவதாக சிறுவர்களை சென்று இந்த வேதம் அடைய வேண்டும், ஏனென்றால் அவர்கள்தான் அஸ்திபாரம். So before we start, we would like to start with a word of prayer. ஒரு ஜெபத்தோடு கூட ஆரம்பிக்கலாம். Gracious Lord, we do praise you and thank you for this wonderful time. Unworthy we are, Lord, to come into your presence, Lord, but make, Lord, with our grace, Lord, you have made us worthy. Therefore we praise you and thank you, Lord. We commit this program into your mighty hands, Lord. Lord, we come against all the power of darkness that is working against the blessings of this meeting, O Master. Bring many more kids, O Lord. Let your word reach the unreached, Lord. Let your word reach even the kids and the young adults, O Master, so that they can also build up their foundation upon you, O Master. We commit ourselves into your mighty hands, Lord. Cover us, hide us, and reveal your name. We glorify your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. For all the kids who are watching us, எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான எல்லா சிறுவர்களுக்கும் நான் சொல்வது, we want you to get connected every week. இதேபோல் எல்லா வாரமும் எங்களோடு கூட தொடர்ந்து கலந்து கொள்ளுங்கள். We have many programs for you. உங்களுக்காக अनेक நிகழ்ச்சிகளை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். So you can also take part along with us. எங்களோடு கூட நீங்களும் கலந்து கொள்ளுங்கள். And any comments or any suggestion, you are feel free to send your feedback to us. இதை குறித்ததான உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் எங்களுக்கு தாராளமாக பகிரலாம். Praise be to God. கர்த்தருக்கு So we just want to sing some few chorus for you. உங்களுக்காக சில பாடல்களை நாங்கள் பாடுகிறோம். Small Sunday school chorus, old chorus. பழைய கோரஸ் பாடல்கள். Today there are many songs have been sung, but we want to sing out the old chorus that we learnt in our Sunday school. நம்முடைய பழைய காலங்களிலே நாங்கள் படித்ததான சண்டே ஸ்கூல் பாடல்கள் சிலவற்றை உங்களுக்காக பாட விரும்புகிறோம். First song is I'll tell you, let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I am redeemed, praise the Lord. We will sing this song first. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, praise the Lord. Amen. Once more. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, praise the Lord. Quite easy, right? We will sing one more time. It's an old hymn. It says, Lord, God has redeemed me. கர்த்தர் என்னை விடுவித்தார் என்பதான, கர்த்தர் என்னை மீட்டெடுத்தார் என்கிறதான அர்த்தமுள்ளதான இந்த பாடல். He has redeemed me. கர்த்தர் என்னை மீட்டெடுத்தார். And we are declaring the redemption of God in our lives. நம்முடைய மீட்பை குறித்து நாம் அறிக்கையோடு இந்த பாடலை நாம் பாடுகிறோம். Let's sing one more time. ஒரு முறை கூட நாம் பாடுவோமா? Yes, true. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, praise the Lord. Hallelujah. Once again. Let the redeemed of the Lord say so. Amen. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, praise the Lord. Okay, shall we sing in Tamil the same song? Very easy. மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம். மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம். மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால். Shall we sing this song? மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம். மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம். மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால். One more time.
மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம், மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம், மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம், ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால். Quite easy, right? எளிமையான இந்த பாடல். Quite easy. Children can also pick up. One more time we'll sing. Okay, English and Tamil will sing together. Let the redeemed of the Lord say so. Amen. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, I'm redeemed, praise the Lord. In Tamil. மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம், மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம், மீட்கப்பட்டோம் என்று நாம் சொல்லுவோம், ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால். Amen. You know what is the meaning of redemption? இந்த மீட்டெடுப்பது என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன? You know what? In India there is a shop called pawn shops, pawn broker. அடகு கடை என்பது இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமானது. If there is no money, people they will just go and keep some things or jewels and they'll fetch money from the pawn broker. ஜனங்களிடத்திலே ரூபாய் இல்லை என்றால் அவர்கள் தங்களிடத்தில் இருக்கிறதான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வைத்து அதற்கு பதிலாக அடகு வைத்து அதற்கு பதிலாக பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Now the what do you mean, the gold or anything that they have kept in the pawn shop, அந்த அடகு கடையில் வைத்ததான அந்த தங்கமோ அல்லது ஏதாவது பொருளோ, now the pawn broker owns that. இந்த அடகு கடை உரிமையாளர் தான் அந்த தங்கத்திற்கு சொந்தம். Because now he has paid that money for that person who gave that pawn. ஏனென்றால் அதற்கு பதிலாக அவர் பணத்தை நம்மிடம் கொடுத்திருக்கிறார். Now when are we going to redeem it? அதை எப்பொழுது நாம் மீட்டெடுக்க போகிறோம்? There will be a timeline. அதற்காக ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரம் உண்டு. Before that timeline they have to redeem that things. அந்த குறிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு முன்பதாக நாம் அந்த பணத்தை கொடுத்து அந்த பொருளை நாம் மீட்டு கொள்ளலாம். If the time excess, அந்த நேரம் தாண்டி போகும் என்றால், then he has to pay a huge sum of money. அதற்கு பதிலாக நாம் அதற்கு அதிகமான பணத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். You know what, children? பிள்ளைகளே நான் கவனியுங்கள். You know what happened to us also? நமக்கும் கூட என்ன சம்பவித்தது என்று தெரியுமா? When we were born, நாம் பிறந்த பொழுது we were in sins. நாம் பாவத்திலே இருந்தோம். That is why David was saying, இதனால் தான் தாவீது சொல்லுகிறார், I was born in iniquity. நான் அக்கிரமத்திலே துர்க்குணத்திலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். And my mother conceived me in sin. என்னுடைய தாய் என்னை பாவத்திலே கர்ப்பம் தரித்தாள் என்று சொல்லுகிறார். So when we were born with sin. நாம் பிறந்த பொழுது நாம் பாவத்திலே பிறந்தோம். We were under a pawnbroker shop. நாம் இதேபோல் அடகு கடை உரிமையாளரிடத்திலே இருக்கிறோம். We were under the clutches of devil. நாம் பிசாசுடைய பிடியில் இருந்திருக்கிறோம். You know, that is why we speak many lies, children. அதனால தான் இந்த சிறிய பிள்ளைகள் அநேக பொய்களை சொல்லுகிறார்கள். And they used to steal. அவர்கள் திருடுகிறார்கள். And they used to fight. அவர்கள் சண்டை போடுகிறார்கள். And they used to bite each other. அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். Are you doing this at home? நீங்கள் கூட இதே போல செய்கிறீர்களா? Because you are under the pawnbroker now. ஏனென்றால் நீங்களும் கூட அடகு கடையில் இருக்கிறீர்கள். But when the day you come to Jesus, ஆனால் நீங்கள் இயேசுவிடத்தில் வரும் நாளிலே, and when Jesus is redeeming you, இயேசு கிறிஸ்து உங்களை மீட்டெடுத்துக் கொள்கிறார். You are no more the child of devil. நீங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் பிசாசுடைய பிள்ளை அல்ல. You are the children of God. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிள்ளைகள். You understood? Because Jesus died on the cross for us. ஏனென்றால் உங்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்தார். Because of his death, burial and resurrection, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தினாலும் உயிர்த்தெழுதல் நிமித்தமாக we are redeemed. நாம் எல்லாம் மீட்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We are no more under that pawnbroker. நாம் ஒருபோதும் நாம் அடகு கடை உரிமையாளர்களே நாம் இருப்பதில்லை. That is why we are saying we are redeemed. I am redeemed. அதனால் தான் நாம் சொல்கிறோம் நாம் மீட்டெடுக்கப்பட்டோம், நான் மீட்டெடுக்கப்பட்டேன் என்று. Now you understood the meaning? இதனுடைய அர்த்தம் புரிந்ததா? You understood? So we are now redeemed by Jesus. இப்பொழுது நாம் இயேசு கிறிஸ்துவினால் நாம் மீட்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So shall we one more time shall we sing this song? ஒரு முறை கூட இந்த பாடலை பாடுவோமா? Okay, children. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, I'm redeemed. Praise the Lord. Hallelujah.
Okay, we'll sing one more old song. Shall we sing? மற்றும் ஒரு பழைய பாடலை நாம் பாடலாமா? It says, sweet Jesus, what a wonder you are. And the line goes like this: you are brighter than the morning star, you are fairer, much fairer than the lilies grow by the way, you are precious, more precious to me. We'll sing the song. Sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lilies grow by the way. You are precious, so precious to me. Let's sing. Sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lilies grow by the way. You are precious, more precious to me. Sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lilies grow by the way. You are precious, so precious to me. Sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lilies grow by the way. You are precious, so precious to me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We'll sing one more song. Okay. I'm so happy when I do the ministry for children. நாம் சிறுவர்களுக்காக இந்த ஊழியத்தை செய்யும்போது நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷமுள்ளவர்களாக You know what? ஏனென்றால் When we see the children's face, we forget all our sorrows, all our worries. சிறுவர்களுடைய முகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய எல்லா கவலைகளும் மறைந்து போகிறது. We have so beautiful children in South Africa here. இங்கே கூட அழகான சிறு பிள்ளைகள் இங்கே சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறார்கள். When we go and minister to them, அவர்களுக்கு சென்று நாம் ஊழியம் செய்யும் பொழுது when we see their faces, அவருடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது we become vibrant. நாம் கூட மிகவும் சுறுசுறுப்பாகி விடுகிறோம். We become so joyful. நாம் மிகவும் சந்தோஷமாகி விடுகிறோம். That's how the children's spirit are. அப்படித்தான் அவர்களுடைய ஆவி இருக்கிறது. Let's sing one more song. ஒரு பாடலை கூட பாடுவோம். What a mighty God we serve. How many of you know this song? இந்த பாடல் யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? I'll read that lines very easy. Okay, let me say, what a mighty God we serve. சொல்லுங்க. What a mighty God we serve. 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 Angels bow before him. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. A wonderful song it is. Let's sing that one. Yeah. What a mighty God we serve. Amen. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Amen. One more time. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. One more time. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. You know what? We are serving a mighty God. நாம் ஒரு மகத்துவமான வல்லமை உள்ள தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம். We are serving a mighty God. சேவிக்கிறோம். நாம் ஒரு மகத்துவமான தேவனை நாம் சேவிக்கிறோம். You know why it is what is the song tells about that God? இந்த பாடல் கர்த்தரை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது? It says angels they bow before that Lord. தூதர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக வணங்குகிறார்கள். And it says heaven and earth adore him. பரலோகமும் பூமியும் கூட அவருக்கு முன்பாக வானமும் பூமியும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குகிறது. He is a mighty God. அவர் அப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ள தேவன்.
But today what are the people doing? ஆனால் இன்றைக்கு ஜனங்கள் என்ன People செய்கிறார்கள்? who do not know about the real God, true God, இன்றைக்கு ஜனங்கள் உண்மையான தேவனை அறியாமல் they are worshipping the angels. அவர்கள் தூதர்களை வணங்குகிறார்கள். They are worshipping, looking at the sun and the moon and worshipping. சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்த்து அவர்கள் வணங்குகிறார்கள். They are worshipping the stars. அவர்கள் நட்சத்திரங்களை பார்த்து வணங்குகிறார்கள். But what does the composer say about this God? இந்த பாடலை எழுதியவர் கர்த்தரை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார்? He says, oh, don't worship that angels, because angels are bowing to him. நீங்கள் தூதர்களை வணங்க வேண்டாம், ஏனென்றால் தூதர்கள் கர்த்தரை வணங்குகிறார்கள். And heaven and earth are falling adore him. வானமும் பூமியும் அவருக்கு முன்பாக தாழ விழுந்து வணங்குகிறது. He is a God, mighty God. அவர் வல்லமை உள்ள தேவன். You have to worship that God. அப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். We are not called to worship the creatures, but we have called to worship the creator. நாம் சிருஷ்டிப்பை தொழுது கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல, சிருஷ்டிகரையே தொழுது கொள்ளும்படி Our அழைக்கப்பட்டவர்கள். God is mighty God. நம்முடைய தேவன் மகத்துவமானவர், வல்லமை உள்ளவர். He has parted the Red Sea. அவர் சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்தவர். If you don't have wisdom, it is written, when you ask wisdom, God will give you wisdom. உங்களுக்கு ஞானம் இல்லை என்றால் கர்த்தரிடத்தில் நாம் கேட்போம் என்றால் அவர் ஞானத்தை தருவார். He says that our wisdom comes from the Father above. ஏனென்றால் இந்த ஞானமானது பரத்திலிருந்து வருகிறது. பரத்திலிருந்து வருகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It comes from heaven, from our God. இது பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. You know what does it say? இது என்ன சொல்லுகிறது என்றால், because the heaven and earth has been created by that God. வானமும் பூமியும் இப்படிப்பட்ட தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டது. We have to serve such a God. இப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். One more time shall we sing this song together? ஒரு முறை கூட பாடலாமா? Yeah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. One more time. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. So, let's go to the next part of the program. இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதிக்கு நாம் செல்லலாம். We will sing few more songs while closing of the Sunday school, closing of this program. இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கும் பொழுது மீண்டும் ஒன்று ரெண்டு பாடல்களை நாம் பாடலாம். You can stay there. நீங்கள் இந்த தொடர்பிலே இருக்கலாம். Now the next part of the program is, அடுத்த பகுதி என்னவென்றால், why it is very essential for the children to know the word of God. இந்த சண்டே ஸ்கூல் அல்லது வேத பாடத்தை கற்பது இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்று நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம். We have to understand why learning the word of God is important. இந்த வேதாகமத்தை படிப்பது நம்முடைய ஜீவியத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியமானது. You know what, children, you learn so many books from the school, isn't it? நீங்கள் ஸ்கூலிலே பள்ளிக்கூடத்திலே நீங்கள் अनेक புத்தகங்களை குறித்து நீங்கள் படிக்கிறீர்கள். Little children, they have what all? They have history, வரலாறு. சிறிய குழந்தைகளுக்கு अनेक பாடங்கள் இருக்கிறது, அவர்களுக்கு வரலாறு இருக்கிறது. They have geography to study. புவியியல் இருக்கிறது. They have to study English. ஆங்கிலம். Now they have to study even their own language. அவர்கள் நம்முடைய சொந்த மொழி. And additionally now people are saying they have to learn Hindi, they have to learn French, they have to learn Spanish. மற்ற மொழிகளாகிய ஹிந்தி, ஸ்பானிஷ் இது போன்ற மொழிகளை கூட கற்கிறார்கள். They learn everything. இப்படிப்பட்ட अनेक பாடப்பகுதிகளை நாம் படிக்கிறோம். They have to learn maths, physics, chemistry. கணிதம், அறிவியல், வேதியியல் இப்படிப்பட்டதான பல பகுதிகளை நாம் படிக்கிறோம். So what are they for? இவைகள் எல்லாம் எதற்காக? One way it is for our education to survive in this world. நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு நமக்கு கல்வி அவசியமே. But remember, once when we die, ஆனால் நாம் மரிக்கும் பொழுது, do you think all your education will come behind you? இந்த கல்வி நமக்கு பின்னே வருமா? No, it won't come. இவைகள் வராது. Everything will be buried in the cemetery. அவைகள் எல்லாம் நம்முடைய கல்லறையிலே தோண்டி புதைக்கப்படும். But you know one thing. ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? When you read the word of God, நாம் வேதாகமத்தை படிக்கும் பொழுது, when you read this Bible, நாம் இந்த வேதாகமத்தை படிக்கும் பொழுது, this Bible
takes us to heaven. இந்த வேதாகமம் நம்மை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்கிறது. Even after our death, this word of God will take us to an eternal life. நம்முடைய மரணத்திற்கு பின்பாக கூட நம்மை நித்தியத்திற்கு எடுத்து செல்வது இந்த வேதாகமமே. That is why we precisely emphasize that you have to read the Bible every day. இதனால் தான் நான் சுருக்கமாக சொல்லுவோம் என்றால் இந்த வேதாகமத்தை தினமும் நாம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம். You know what King David said? தாவீது ராஜா என்ன சொன்னார் என்று தெரியுமா? Such a great king he was. அப்படிப்பட்ட பெரிய ராஜா அவர். You know what, when kings take bath, இந்த ராஜாக்கள் அவர்கள் குளிக்க செல்லும் பொழுது they have various perfumes. They used to apply various perfumes. அவர்கள் अनेक வாசனை திரவியங்களையும் உபயோகிக்கிறார்கள். That's what written in the Bible. அதுதான் வேதாகமத்தில் எழுதி இருக்கிறது. They used costly soaps. அவர்கள் விலை உயர்ந்த சோப் யூஸ் பண்ணுகிறார்கள். They will use costly shampoos and everything. அவர்கள் குளிப்பதற்கு अनेक வாசனை பொருட்களை உபயோகிக்கிறார்கள். But David, what he said, you know, ஆனால் தாவீது ராஜா என்ன சொல்கிறார்? Do you know how can a young man cleanse his ways? வாலிபன் தன்னுடைய வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுகிறான்? It is by reading and meditating in the word of God. உமது வேதத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்வதனால் தானே என்று சொல்கிறார். Today our Lux soap or Fair and Lovely cream cannot make us clean. நாம் உபயோகிக்கிறதான சோப்போ அல்லது கிரீமோ நம்மை சுத்தப்படுத்தாது. That cannot clean us and take us to heaven. நம்மை சுத்தப்படுத்தி அது பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லாது. It is only the word of God. இது வேதாகமம் மாத்திரமே நம்மை சுத்தப்படுத்தும். Children, you understood? Sharon? Yes. So the soap and everything will just cleanse only our body. இந்த வாசனை திரவியங்கள் எல்லாம் வாசனை பொருட்கள் எல்லாம் நம்முடைய உலக பிரகாரமான நம்முடைய பாடியை மாத்திரமே அது சுத்தம் செய்யும். But it cannot cleanse our heart. ஆனால் நம்முடைய இருதயத்தை அது சுத்தப்படுத்தாது. Only from our heart we used to fight with our sister, with our brother and with everyone. நாம் நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து வருகிறதான பகை நிமித்தமாகவே நாம் நம்முடைய சகோதரரிடத்திலே சண்டை போடுகிறோம். To cleanse your hatred or to cleanse your fighting habit, your Fair and Lovely or your Lux soap or Suntour, nothing is going to help you out. இந்த சண்டை போடுகிறதான சுபாவத்திலிருந்து நாம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட வாசனை பொருட்களோ சோப்போ ஒன்றும் நமக்கு உதவாது. We have to read the Bible. நாம் இந்த வேதாகமத்தை படிக்க வேண்டும். So children, take a decision to read the Bible every day. இந்த வேதாகமத்தை படிக்கும்படியாக நாம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கலாம். Okay, now auntie is going to explain you about the importance of the Sunday school. இந்த வேதாகமத்தின் முக்கியத்துவத்தை குறித்து ஆண்டி சொல்ல போகிறார்கள். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். I praise and thank God for this wonderful opportunity to take part in this program. இப்படிப்பட்டதான நிகழ்ச்சியிலே பங்கெடுக்கும்படிக்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடினால் அவரை கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். By God's grace we have started this program Learn and Lean on the Bible. விவிலியம் சார் கற்றுக்கொள் என்றதான இந்த புரோகிராமை நிகழ்ச்சியை தொடங்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். God willing, we would like to continue this program at this point in time going forward for the children and youth. இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் வாலிபர்களுக்குமாக தொடர்ந்து நடத்தும்படிக்கு நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம். தேவ சித்தத்தின்படி அதை நடத்துவோம். The intention of today's program is to give you the introduction about what is that we are going to cover in this program in the coming days. வரப்போகிறதான நாட்களிலே இப்படிப்பட்டதான நிகழ்ச்சியை நடத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி தர போகிறோம் என்பதை குறித்து இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம். We have been gotten a burden about this Sunday school for many years. அநேக வருஷங்களாக எங்களுக்கு இந்த சண்டே ஸ்கூலை குறித்ததான ஒரு பெரிய பாரம் இருதயத்தில் எங்களுக்கு இருந்தது. By God's grace we have been doing this Sunday school ministry in various places. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே நாங்கள் இந்த சண்டே ஸ்கூல் ஊழியங்களை அநேக வருடங்களாக அநேக இடங்களிலே நாங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். Even we are touched by the Sunday school ministry. நாங்களும் கூட இதே சண்டே ஸ்கூல் ஞாயிறு பள்ளியின் ஊழியத்தின் மூலமாக தான் நாங்களும் தொடப்பட்டிருக்கிறோம். When we are teaching we are also learning many things. நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தரும்போது அநேக காரியங்களை நாங்களும் கற்றுக்கொள்கிறோம். We understand it is our call. இது எங்களுக்கான ஊழியத்தின் அழைப்பாக நாங்கள் அதை எடுத்து செய்கிறோம். Not only that, we have been praying for this ministry, Sunday school ministry. இந்த ஞாயிறு பள்ளி ஊழியத்திற்காக நாங்கள் அநேக நாட்களாக ஜெபித்து வந்தோம். We thought of doing this ministry for the entire parts of the world for various kinds of people. முழு உலகத்தில் இருக்கிறதான எல்லா பிள்ளைகளுக்காகவும் இந்த ஊழியத்தை நாங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றதான தரிசனத்தோடு கூட நாங்கள் இதை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். God willing,
we would like to continue this. I beseech your prayers for those who are watching this. தேவ சித்தமானால் இந்த ஊழியங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும்படிக்கு இதை நீங்கள் யாவரும் எங்களோட ஊழியங்களை ஜெபத்திலே தாங்கும்படிக்கு கேட்டுக்கொள்கிறோம். To start with, I would like to talk about a little introduction about a Sunday school, how the Sunday school ministry started in the beginning. ஆரம்ப நாட்களிலே பிள்ளைங்க நல்லா கேளுங்க, எப்படி இந்த சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் ஆரம்பிச்சது என்பதை ஆண்டி சொல்லி தர போறாங்க. I would like to give you the introduction about the history of Sunday school. சண்டே ஸ்கூல் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் நடத்துகிறதான அந்த சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் எவ்விதமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. We may wonder how this Sunday school came into this world in a mainstream churches. மெயின்ஸ்ட்ரீம் அதாவது முக்கியமான சபைகளிலே எப்படி இந்த ஞாயிறு பள்ளி ஊழியங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது? It was started in the year 1780. பிள்ளைங்க நல்லா கேளுங்க, இந்த சண்டே ஸ்கூல் இப்போ நம்ம சண்டே ஸ்கூல் வந்து கொரோனா டைம்ல இல்லை இல்லையா, ஆனால் இந்த சண்டே ஸ்கூல் வந்து இப்போ எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறோம், எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை ஆண்டி சொல்கிறாங்க. This Sunday school, it was started in the beginning in the year 1780. 1780 வருஷத்துல இந்த ஞாயிறு பள்ளி ஊழியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. Which country this was started, you know? எந்த தேசத்துல ஆரம்பிச்சாங்க தெரியுமா? It was started in the country Britain. இது பிரிட்டிஷ் என்றதான தேசத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்டது. In those days there were lot of industrial revolution was going on. அந்த நாட்டிலே தொழில் புரட்சி, அன்றைக்கு தொழிற்சாலை புரட்சி அதிகமாக ஏற்பட்டது. Small children, they used to go and work in the factories. சிறிய பிள்ளைங்க அந்த தொழிற்சாலையில் போய் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். They worked day and night for many hours. அநேக நீண்ட வேலைகளாக நேரமாக பிள்ளைகள் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. They used to work 13 hours, 14 hours, 15 hours a day. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் வேலை செஞ்சாங்க தெரியுமா? 13 மணி நேரம், 14 மணி நேரம், 15 மணி நேரம் வேலை செஞ்சாங்க. Monday to Saturday they used to work. அவங்க வேலை செஞ்ச நாள் எப்போ தெரியுமா? திங்கட்கிழமையில இருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் 13 மணி நேரம், 14 மணி நேரம், 15 மணி நேரம் வேலை செஞ்சாங்க. Sunday was the only day they used to get free time. அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு இளைப்பாறுவாங்களாம், ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. Do you think these children they were going to this school like you? நீங்களாம் நினைக்கிறீங்களா இந்த பிள்ளைங்க நீங்க ஸ்கூலுக்கு போறீங்களா, அது மாதிரி இவங்கலாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனாங்களா? Do you think their parents they were able to pay the fee and they were able to buy the books, bags, tiffin boxes, bottle? Nothing. நீங்களாம் உங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு வாங்கி தராங்க இல்லையா ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு புக்ஸ், பேக், யூனிஃபார்ம், ஷூஸ், ஸ்லிப்பர், அது மாதிரிலாம் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? Instead they were working hard day and night. அந்த பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடைக்கல. அதுக்கு பதிலாக அவங்க ஃபுல்லா செஞ்சது எல்லாமே என்னன்னா இரவும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாங்க. Even the poor families they were wondering how their children they were going to grow. அவங்க யோசித்தாங்க, ஐயோ என் பிள்ளைங்க எப்படி வளர போறாங்க அப்படின்னு கூட பெற்றோர் யோசிச்சாங்க. So those days the Christian leaders they were thinking about this so cautiously. அந்த நாட்களில் இருந்த கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் பிள்ளைங்க இப்படி படுறதான பிரயாசத்தை ரொம்ப உன்னிப்பா பார்த்துட்டு இருந்தாங்களா? They were planning to deliver them from this bondage. இப்படிப்பட்டதான கட்டுகளிலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கணும்னு அவங்க வாஞ்சித்தாங்க. They started this school on Sundays. ஆகவேதான் இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாங்க. So these schools they were started in the intention of teaching them how to learn, how to read, how to write. அந்த ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பிச்சாங்கன்னு ஆண்டி சொன்னாங்க இல்லையா, அப்போ எதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இந்த பிள்ளைங்களுக்கு எழுத படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. So the main focus is to give some literacy like reading, writing and some religious education as well. அதோடு கூட இல்லாம எழுத படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாம கிறிஸ்துவ பற்றியும் அவங்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்லி தருவதற்காக நோக்கத்தோடு கூட அதை ஆரம்பிச்சாங்க. The main book they were targeting was Bible. அவங்க மெயினா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு புக் என்ன தெரியுமா யோசிச்சாங்க? பிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ இல்ல, பைபிளை மட்டும் சொல்லி தரணும்னு அவங்க வாஞ்சித்தாங்க. So those days they were conducting the schools only on Sundays. அந்த நாட்கள்ல வெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் அவங்க சண்டே ஸ்கூல் நடத்துனாங்க. On Sundays like just like other regular schools they used to have all the ceremonies. மற்ற ஸ்கூல்ல நடக்கிறது மாதிரி அந்த ஸ்கூல்ல நடக்கிற அதே நிகழ்ச்சி நிரல்களை அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நடத்தினாங்க. They used to have assemblies,
parades, prizes, competitions, picnics, etc. நம்ம ஸ்கூல்ல எப்படி காலையில மார்னிங் பிரேயர், தமிழ் தாய் வாழ்த்து, அப்புறம் பிக்னிக் கொண்டு போறது, ஸ்கூல்ல என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் பண்ணினாங்க. So parents also, they were so keen about this. பெற்றோருக்கு இதை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஆசை வந்துட்டு, Parents, they never fail to send their children to this Sunday school. அதனால பிள்ளைங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்லி தராங்களேன்னு ஒரு ஆசை வந்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கூட பிள்ளைங்களை அனுப்பி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களாம். Because poor parents, they were not having money to teach them, give them good education. ஏனென்றா பெற்றோருக்கு பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கக்கூடியதான பணம் இல்லாம இருந்துச்சு. It was a gift for them because they were getting this education for free. அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ நமக்கு ஓசியில சொல்லி தராங்களேன்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமா வச்சிருந்தாங்க. Not only that, these children were taught the Christian morals, Christian virtues and everything in the Sunday school. அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த பள்ளியில கிறிஸ்துவை குறித்தும் கிறிஸ்துவனுடைய கோட்பாடுகளை குறித்தும் அவர்களுடைய ஒழுங்குகளை குறித்தும் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. They were taught on how to pray and many songs so that they can encourage themselves. So they were going and encouraging their parents as well. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிள்ளைங்க இது எல்லாத்தையும் கற்று கொண்டு போய் அவங்க அப்பா அம்மாக்கும் போய் சொல்லி கொடுத்தாங்களாம். So slowly this Sunday school it got spread in various other countries as well. இப்படி இருக்கும்போது தான் अनेक தேசங்களுக்கு இந்த சண்டே ஸ்கூல் என்றதான காரியம் எல்லா தேசத்துக்கும் பரம்ப ஆரம்பித்தது. In 1870 it was reached to the country of America. 18ஆம் நூற்றாண்டிலே அமெரிக்கா தேசத்திற்கு சென்றது. And after that, if you see, like the main schooling also it has been implemented. அதற்கு பிற்பாடு முக்கியமான ஸ்கூல்களும் அங்கே ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. So when the actual mainstream schools were implemented, they were starting the schools from Monday to Friday. அதற்கு பிற்பாடு ஸ்கூல் என்ற பள்ளிக்கூடம் என்றதான ஒரு காரியம் அன்றைக்கு நடைமுறைக்கு வந்து திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் அந்த ஸ்கூல் நடைபெற்றது. Even after the main schooling also was started, the Sunday school was continued. அதற்கு பிற்பாடு இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் முக்கியமான பள்ளிகளும் கூட நடத்த ஆரம்பித்தார்கள். Why the reason is because these children were learning many good things about the Christianity. They were learning and leaning on the Bible. They were growing in the knowledge and wisdom of God. ஏனென்றால் இந்த பள்ளிக்கூடங்களிலே இவ்விதமான கிறிஸ்துவை குறித்ததான போதனைகள் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது இவர்களுக்குரியதான ஒழுங்குகளையும் வாழ்க்கைக்குரியதான வாழ்வியலுக்குரியதான நடைமுறைகளையும் அந்த ஆட்கள் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. So parents also, they were so keen about that, and they understood regular attendance for this Sunday school is very very important. இது பார்த்த உடனே அந்த பெற்றோர்களுக்கு அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் என்ன ஆசை வந்து தெரியுமா, ஐயோ என் பிள்ளைங்க டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போனா போதுன்ற ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So parents understood going to Sunday school is very important because by which they can grow holistically. நான் இப்போது பெற்றோர்களுக்கு புரிஞ்சிட்டு இந்த என் பிள்ளைங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளிக்கூடம் ஞாயிறு பள்ளிக்கு போனா என் பிள்ளைங்களும் ஒரு பரிசுத்தமா ஒரு ஒழுக்கமா வாழ்வாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை அவர்களுக்கும் வர ஆரம்பிச்சது. So this is how the Sunday school was started, and now all over the world this Sunday school has been established. இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி சண்டே ஸ்கூல் நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கு உலகம் ஃபுல்லா அது தோற்றி இருக்கிறாங்க. So Sunday school is the key to inculcate the Christian faith and Christian morality in the children's heart. ஞாயிறு பள்ளி ஊழியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுனால என்ன ஆச்சுன்னா கிறிஸ்துவினுடைய குறித்ததான விசுவாசத்தையும் கிறிஸ்துவை குறித்ததான வாழ்வியல் முறைகளையும் நமக்கு அவங்க சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. So even in today's atmosphere, today's challenging world, if you see, இன்னைக்கும் கூட நீங்க நமக்கு சவால் நிறைஞ்ச இந்த உலகத்தை பரிசு பிள்ளைங்க பாத்தீங்கன்னா, so when the whole world is corrupted by many ways, இன்றைக்கு முழு உலகம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கீங்கன்னா ஒரே கரப்பட்டு இருக்கு, பாவம் நிறைஞ்சிருக்கு. So we need to motivate our young children, small children to young adults to find answer for all the questions from the word of God. இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்குலாம் நிறைய கேள்வி இருக்கும் தானே, அவ்வளோ கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கணும்னு சொன்னா பிள்ளைகளுக்கும் சரி வாலிபர்களுக்கும் சரி அதுக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து தான் உங்களை எல்லாற்றுக்கும் எல்லா கேள்விகளுக்குமான பதில் அங்கே கிடைக்கப்படும். Even today, even our children also, they ask many questions, but we are trying to find answers from the word of God alone. எங்க பக்கத்துல ரெண்டு பிள்ளைங்க உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் லேஸ்பட்டவங்க இல்ல, நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க உங்களை மாதிரியே. அவங்களுக்கு கூட நாங்க பதில் எங்கேருந்து சொல்றோம் தெரியுமா, இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்துல தான் நாங்க சொல்றோம், நீங்க கூட அப்படிதான் கேட்குறீங்க போல இல்லையா. Children, they even question about the existence of God. பிள்ளைங்க இவங்க கேட்குற கேள்வி எப்படி தெரியுமா, ஆண்டவர் இருக்கிறாரா, அவர்
அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, எங்க இருக்கிறாரு, இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்க. So for these questions we can find answers from the Bible. நம்ம இது இப்படிப்பட்டதான கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் எங்க இருந்து கிடைக்கும் தெரியுமா? பரிசுத்த வேதாகமத்துல இருந்து மட்டும் தான் கிடைக்கும். From the story of creation, from the Adam Eve creation till the last chapter of Bible, we can find the answers, for all our questions. ஆதாமேவால் தொடங்கின அந்த கதையிலிருந்து பரிசுத்த வேதாகமத்தின் கடைசி புத்தகத்து வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வர எல்லா கேள்விக்கும் பதில் அந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருக்கிறது. We can understand the ultimate power and existence of God through these stories, small morals from the Word of God. நம்ம பைபிளை படித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் இருக்கிற சிறிய சிறிய கதைகள், சிறிய சிறிய போதனைகள் மூலமாக கர்த்தருடைய வல்லமையை குறித்தும் அவருடைய வியாபித்திருக்கிறவரை குறித்தும் நம்ம அதிகமாக படிக்கலாம். So I used to think why children are having so many questions. நான் எப்போதும் யோசிப்பேன், இந்த பிள்ளைங்களுக்குலாம் ஏன் இவ்வளோ கேள்வி வருது, இவங்க கேட்குற கேள்வி எங்களை அப்படியெல்லாம் யோசிக்க தோணுது. Probably in our days, in olden days, we never asked these kind of questions. Probably we had different kind of questions, but today's children, they are asking too many questions. நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட கேள்வி கேட்கணுன்னாலே ரொம்ப பயப்படுவோம். ஆனால் இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க பாருங்க, நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க. தூங்கி எழுந்திரிச்ச முதல் கொண்டு படுக்கைக்கு போகிற வரைக்கும் கேள்வி மேலே கேள்வியாக கேட்குறாங்க. அப்படி தானே? Maybe the reason is they are also having lot of challenges. ஏன்னா அவங்களுக்கும் நிறைய சவால்களை சந்திக்கிறாங்க டெய்லி. So what are the common challenges today's children they are facing? We were discussing. இன்றைக்கு நாங்கள் சம்பாஷித்த காரியங்கள் கூட இன்றைக்கு பிள்ளைங்க சந்திக்கிறதான தினமும் சந்திக்கிற சவால்கள் என்ன? In our church also, whenever we communicate with our Sunday school children, they talk about their challenges they are facing in a day in day out. இன்னைக்கு நாங்கள் கூட போகிறோம் சண்டே ஸ்கூலுக்கு. எங்கள் பிள்ளைங்க நாங்கள் சர்ச்சில் போய் கேட்போம், எங்கள் சபையில் கூட இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்க. அவங்க தினமும் எங்ககிட்ட நாங்கள் போகிறப்போலாம் அவங்க சந்திக்கிறதான சவாலை குறித்ததான கேள்விகளை நிறைய கேட்குறாங்க. So we understand the children they are unable to face failures today. இன்றைக்கு பிள்ளைகளுக்கு எதிர்க்க முடியாத ஒரு காரியம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறதான தோல்விகள். If some negative situation arises, they are not able to face. இன்றைக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள் நமக்கு வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா அதை எதிர்கொள்ளக்கூடியதான தைரியமும் சவாலும் தைரியம் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடுது. They get depressed so easily, they get aggravated so fast. ரொம்ப கோவப்படுறாங்க, ஒரேடியா துக்கப்படுறாங்க. Because they are also exposed with various internet threats. That is also another challenge. இன்னொரு காரியம் என்ன தெரியுமா, எங்கள் காலங்களெல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை, ஆனால் இன்றைக்கு உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு இந்த இன்டர்நெட்ன்றது ஒரு பெரிய கண்ணியாகவே இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு. One more challenge we see or we discuss is they are deviated from what is right and they are deviated to what is wrong. இந்த இன்டர்நெட் மூலமாக நடக்கிற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா, எது நல்லது என்ற காரியத்தை விட்டு எது கெட்டதோ அதுக்கு நேரா தான் போயிடுறாங்க இன்னைக்கு பிள்ளைங்க. Because they are not able to discern what is right and what is wrong. ஏன் தெரியுமா, எது நல்லது எது கெட்டது என்று பிள்ளைங்களுக்கு அதை பகுத்தறிய கூடியதான தன்மை அவங்களுக்கு இல்லாம இருக்கு. So they are just dragged by the forces of this world. இந்த உலகத்துல காணப்படுகிற அந்த வல்லமையினால் அவங்க அப்படியே பிடிக்கப்பட்டுறாங்க. And they are trying to find answers themselves and they are trying to occupy themselves in various things. அப்படி என்ன பண்றாங்க தெரியுமா, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பெற்றோர்கிட்ட வர்றதில்ல, அதற்கு மாறாக நாங்களே எப்படின்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடறோம், அதற்குரிய விடையை நாங்கள் எப்படின்னா தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு சுயபலத்தால் அதை செய்ய பார்க்குறாங்க. Not only that, because of that their precious time is wasted in vain things and fantasies of this world. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட விலையேற பெற்ற நேரமும் அவங்களோட சமயமும் போய் விடுகிறது. So the reason is the lack of wisdom. காரணம் என்ன தெரியுமா, ஞானம் இல்லாதபடியினால தான். They don't have wisdom, because of that they are they are challenged by these things. இன்றைக்கு அவர்களுக்கு ஞானம் இல்லாதபடியினால இப்படிப்பட்டதான காரியத்தினால சவால்களை சந்திக்கிறாங்க. So you may ask, what is wisdom? Why we need this wisdom? நீங்க இப்போ ஒருவேளை கேட்கலாம், இந்த ஞானம்னா என்னங்க, ஞானம் எங்க விக்குது அப்படின்னு ஒருவேளை கேட்கலாம். I would like to take another 2 minutes about just want to touch base on this wisdom. இந்த ஞானம் என்றதான காரியத்தை குறித்து நான் உங்களோட சில நேரம் மட்டும் பேசி முடிச்சிடுறேன். So what is wisdom? ஞானம்னா என்ன? Wisdom is the capacity of our mind. ஞானம் என்று சொல்லும்போது நம்முடைய மனது எவைகளை உட்கொள்ள முடியுமோ அதனுடைய அளவு. அதாவது
capacity of our mind which allows us to understand life from God's perspective. ஞானம் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய நோக்கத்திலிருந்து வாழ்க்கையை நாம் பார்ப்பது, தேவன் எவ்விதமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறாரோ அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பது தான் ஞானம். So when we don't have wisdom, we are seeing or we are trying to understand our life in our own perspective. So when we don't have wisdom, what happens is we see or we face our life with our own understanding. நமக்கு ஞானம் இல்லாம போகும்போது என்ன தெரியுமா குட்டிங்களா, நம்முடைய சொந்த அறிவுனால நம்முடைய வாழ்க்கையை செதுக்க பார்க்கிறோம். So we need this wisdom so that we can understand our life, our own life from God's perspective. கர்த்தருடைய கண்ணோட்டத்திலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்விதமா இருக்க வேண்டும்னு உங்களுக்கு நினைச்சீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு தேவை தேவனுடைய ஞானம். அப்படி இல்லை, கர்த்தருடைய பார்வை எப்படி இருக்குது, நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் எப்படி பார்க்கிறாரோ அவ்வளமாய் நாமும் பார்க்க முடியும். So we need this wisdom so that we can understand our life, in God's way or God's view. அப்போது மாத்திரம்தான் இந்த ஞானம் இருந்துச்சுன்னா கர்த்தர் பார்க்கிற கண்ணோட்டத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து நம்ம பார்க்க முடியும். So we can understand life in a right manner so that we can live in peace. நாம் அப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையை சரியான பாதையில கொண்டு போய் அது சமாதானமா நம்ம வாழ முடியும். So when we see our life in God's perspective, there will not be fear, there will not be fight, there will be peace. கர்த்தர் வைத்ததான அந்த கண்ணோட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வோமே ஆனால் நம்முடைய ஜீவியத்தில் சமாதானம் இருக்கும், சண்டை போட மாட்டோம், பொய் சொல்ல மாட்டோம், எந்த பிசாசின் காரியங்களிலும் நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். For example, if there is a failure in our exam or there is some negative situation comes up, we get depressed because we are not understanding what is kept for us. நமக்கு பரீட்சைகள் வரும்போது ஸ்கூலில் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வைக்கும்போது நம்ம பயந்து போய் தோண்டு போய் நமக்கு வைக்கப்பட்டதான நோக்கம் என்ன, குறிக்கோள் என்ன என்பதை நம்ம மறந்து போய் விடுகிறோம். Why this negative situation arises, we don't understand. நமக்கு ஏன் இப்படிப்பட்டதான எதிர்மறையான நிகழ்வுகள் சம்பவிக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதான ஞானம் நம்மிடத்தில் இல்லை. But if we have wisdom, we may understand why this is all happening from the angle of God's perspective. நமக்கு இந்த ஞானம் இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் எவ்விதமாய் நம்மை பார்க்கிறாரோ அந்த பார்வையிலிருந்து நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை செதுக்கிக் கொள்ள முடியும். So we need wisdom for our life. நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழணும்னா நமக்கு தேவை தேவனுடைய ஞானம். புரியுதுங்களா? So in short, if you want to get this wisdom, we need to read the word of God. இந்த ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமேயானால் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒரு காரியம், கர்த்தருடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தை நாம படிக்கணும். So in the coming days we will also be talking about what are the other spiritual blessings that we will be getting from the word of God. வர நாட்ல கூட நாங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியில கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதான ஆசீர்வாதங்கள் என்ன என்பதை குறித்து நம்ம படிக்க போகிறோம். So it's very obvious and it's very sure thing that we get the spiritual blessings from the word of God alone. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது கர்த்தருடைய வேதாகமத்தை வாசிக்கிறதின் மூலமாக மட்டும்தான். So the purpose of this program is also to introduce you how to get these blessings from the word of God. நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதின் ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கம் என்ன தெரியுமா, நீங்களும் எப்படி கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து அல்லது வேதாகமத்திலிருந்து எவ்விதமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதற்காக தான். So we would like to encourage all the children and youth also to participate in this Sunday school program. ஆகவே தான் எல்லா பிள்ளைகளையும் வாலிபர்களையும் நாங்கள் இப்படிப்பட்டதான நாங்கள் நடத்துகிற இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெறும்படிக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம். Especially those who are not able to attend the regular churches, we are inviting you. Probably you can also those who are attending the churches, you please introduce your friends also. யாரெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு உங்களோட சபைகளிலே ஒருவேளை ஞாயிறு பள்ளியில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று யாராலும் இருப்பீர்களானால் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள், அதற்குரியதான காரியங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம். And especially some of the children, they are not attending churches, they may be the secret believers. Probably you can introduce them to this
program. ஒருவேளை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னா இருப்பாங்க, சீக்ரெட் பிலீவர்ஸாக ரகசிய கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பாங்க, சபைக்கு போக முடியாது, ஞாயிறு பள்ளி எங்களால் அட்டன் பண்ண முடியாது என்று யாருன்னா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அது இந்த ஞாயிறு பள்ளியிலே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற பாடங்களே அவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்போம். So what are the content that we are going to teach, how the syllabus is going to be, uncle is going to tell. இந்த சண்டே ஸ்கூலில் நாங்கள் என்னென்னலாம் சொல்லித்தர போகிறோம் என்பதான காரியங்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறேன். Praise be to God. So all this while auntie was teaching you like how we should get why we need to get the wisdom. இந்த ஞானமானது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை குறித்து ஆண்டி சொன்னார்கள். So without wisdom we cannot survive in this world. இந்த ஞானம் இல்லை என்றால் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது. Before I tell more about this Sunday school, we would like to sing one more song. Shall we sing? ஒரு பாடலை கூட நாம் பாடுவோமா? If we keep speaking then you will get bored, isn't it? So I'll take only 10 more minutes. We'll sing one more song that says I've got the joy, joy, joy down in my heart. It's a very old hymn, very old chorus we used to sing. Okay, let's sing that song. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Glory to His name. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passeth understanding down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I've got the peace that passeth understanding down in my heart. Glory to His name. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. So easy song, right? இது மிகவும் எளிமையான ஒரு பாடல் அல்லவா? It says I got the joy, joy, joy down in my heart. என்னுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலே எனக்கு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி It's இருக்கிறது. because Jesus came in my heart. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய இதயத்தில் வாசம் செய்கிறார். One more time we'll sing that I've got joy, joy. Okay, let's sing together. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Glory to His name. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. You love this song, isn't it? நீங்கள் எல்லாரும் இந்த பாடலுக்கு உங்களுக்கு பிடித்ததா அல்லவா? Okay, now I would just want to make some announcement. நான் இதை குறித்து சில அறிவிப்புகளை சொல்லும்படி How வாஞ்சிக்கிறேன். are we going to take this forward? இதை நாம் முன்னெடுத்து செல்வது எப்படி என்று சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன். See, we have we want to have classes class wise. நாம் இதை வகுப்பு வாரியாக நாம் நடத்த விரும்புகிறோம். Right from first standard to 10th standard. ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து 10ஆம் வகுப்பு வரையிலும். So 1 to 10th standard, each and every classes will have 20 lessons. ஒவ்வொரு வகுப்பு 1ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை இருக்கிறது. மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் 20 பாடங்கள் உண்டு. So first standard there is an age limit. First, second, third will be within the age of 8.
ஒவ்வொரு வகுப்பு வாரியாக நாம் பிரிக்கும் பொழுது அவர்களை வயது வாரியாக நாம் பிரித்தெடுப்போம். So what happens, so that if the children are studying in 5th standard in the school, then we will put them in 3rd standard in Sunday school. ஒருவேளை உதாரணமாக 5ஆம் வகுப்பு அவர்கள் படிக்கிறார்கள் என்றால் பள்ளிக்கூடத்திலே அவர்களை நாம் வேதாமகத்திலே வேத பாடத்திலே 3ஆம் வகுப்பிலே நாம் அனுமதிப்போம். So if the children are studying in 8th standard, then we will put them in the 6th standard in our Sunday school. ஒருவேளை பள்ளிக்கூடத்திலே 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை 6ஆம் வகுப்பிலே வேத பாடத்திலே நாம் அமரும்படி. So the reason is we want to ensure that the children will have a clear understanding on the word of God. இதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுக்கு தெளிவாக வேதாகமத்தை புரிய வைப்பதுதான். So the syllabus contains like this. இதனுடைய சிலபஸ் எப்படி என்றால் it starts with from little children, it starts with the stories from Old Testament and New Testament. இது சிறு வயது பிள்ளைகளிலிருந்து அவர்களுடைய சிறிய கதைகள் மூலமாக பழைய ஏற்பாட்டு கதைகள் புதிய ஏற்பாட்டு கதைகள் இப்படி கதைகளிலிருந்து ஆரம்பித்து and then there will be a moral after every lessons. ஒவ்வொரு கதைகளிலிருந்தும் அவர்கள் படிக்கிறதான நீதி என்பதை குறித்து நாம் போதிப்போம். And then from standard 7th onwards அது பிற்பாடு 7ஆம் வகுப்பிலிருந்து we will teach from baptism in waters, baptism in Holy Ghost, and we will start teaching them the deeper truths. 7ஆம் வகுப்பு முதல் அவர்களுக்கு சபையினுடைய உபதேசங்கள், அதாவது ஞானஸ்நானம், பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம், இப்படிப்பட்டதான சபையின் உபதேசங்களை குறித்து நாம் சொல்லித் தருவோம். So we want to ensure that children have a right foundation. நாம் இந்த சிறு வயதிலிருந்தே அவர்களுக்கு சரியான ஒரு அஸ்திபாரத்தை போடுவதுதான் இதனுடைய நோக்கம். So all those viewers who are watching us, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான நேயர்களுக்கு we also want teachers to help us in this ministry. இந்த ஊழியத்திலே நமக்கு பங்கு கொள்ளும்படியாக, நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நமக்கு ஆசிரியர்களும் கூட தேவை. It's not all those who have a heart to get involved with us in the Sunday school ministry, online Sunday school ministry. இப்போ இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்திலே பங்கு கொள்ளும்படி வாஞ்சிக்கிற ஆசிரியர்கள் you can contact us in the number which is provided in the screen. இந்த மொபைல் நம்பரில் நீங்கள் அணுகலாம். So one criteria that we have for the Sunday school teachers, ஒரே ஒரு தகுதி மாத்திரம்தான், they have to be born again. அவர்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும், ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்க வேண்டும். They have to be anointed by the Holy Ghost. அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். They should be a regular member in some church. அவர்கள் ஏதாவது ஒரு சபையின் அங்கத்தினராக இருக்க வேண்டும். So if you are such a right person, இப்படிப்பட்டதான சரியான நபராக இருந்தால் you can contact us in the phone number that is provided there. இதிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த phone நம்பரிலே நீங்கள் அணுகவும். We will be conducting the online Sunday schools for the children. இந்த சிறுவர்களுக்கான ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் நாம் நடத்த விரும்புகிறோம். Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So all those who are willing, you can reach us. இதிலே யார் பங்கு கொள்ள விரும்புகிறீர்களோ அவர்கள் எல்லாரும் எங்களை அணுகலாம். We want to take this ministry across the globe. இந்த ஊழியத்தை நாம் உலகத்தின் பல பகுதிகளுக்கு நாம் அறிமுகம் செய்ய விரும்புகிறோம். Great is our commission. நம்முடைய ஊழியம் மிகவும் பெரியது. God is coming very soon. இயேசு கிறிஸ்து மிக சீக்கிரம் வருகிறார். Only few more days is left behind. நமக்கு மிகவும் குறுகிய நாட்களே இருக்கிறது. For some reason, with the strength what God has given to us, நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த குறைந்த பலத்திலே, with that small strength, கொஞ்ச பலத்திலே, let us do the work for God. கர்த்தருக்கென்று நாம் வேலை செய்வோம். Let us harvest this children for kingdom of God. இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக இந்த சிறுவர்களை நாம் ஆயத்தப்படுத்துவோம். When you come to our South Africa here, இங்கே சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு நீங்க வருவீர்கள் என்றால், you can see children are being indulged with various kinds of sinful activities. இந்த சிறிய வயதிலிருந்து அவர்கள் பல விதமான பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். 16-15 years old children, they get conceived. 13 முதல் 16 வயது அந்த சிறிய வயதிலிருந்தே அவர்கள் கர்ப்பம் தரித்து விடுகிறார்கள். They give birth to children at the small age of 13 to 16. 13-14 வயதிலேயே 16 வயதுகளிலேயே அவர்கள் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாய் விடுகிறார்கள். Just imagine the sinful activities that they are involved in. அவர்கள் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறதான அந்த பாவ செயல்களை நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளலாம். It's because we stay in Africa, and since we are doing ministry among them, we came to know about this in the recent past. நாங்கள் அந்த பகுதியிலே ஊழியம் செய்வதனால் நமக்கு இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. There are many certain same kind of situations, things are happening across the world. இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் உலகத்தின் பல பகுதிகளிலே நடக்கிறது. God has given us a great burden
இதை குறித்ததான மிகவும் அதிகமான பாரத்தை தேவன் நம்முடைய மனதிலே வைத்திருக்கிறார். I pray that even you also will have this burden to reach the unreached children. இப்படிப்பட்டதான நாம் ரீச் பண்ண முடியாத பிள்ளைகளை கொண்டு சென்று அடைவது உங்களுடைய பாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். That is the main reason that we have started this program. அந்த நோக்கத்தோடு கூட தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Today what is happening in the ministries? இன்றைக்கு ஊழியங்களிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? I heard one of a message by brother Stanley. பிரதர் ஸ்டான்லியுடைய ஒரு தூதிலே நான் கேட்டது. He was saying that today we are preaching to the preached. நாம் இன்றைக்கு போதிக்கப்பட்டவர்களுக்கே மீண்டும் மீண்டும் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are trying to deliver the delivered. நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டவர்களையே மீண்டும் விடுதலையாக்க நினைக்கிறோம். We are making disciples who have been already the disciples. சீடர்கள் ஆனவர்களையே நாம் சீடர்களாக்க விரும்புகிறோம். We are cleansing we are washing the ones who have been washed already. ஏற்கனவே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களையே நாம் மிகவும் மீண்டும் கழுவ நினைக்கிறோம். Let's stop it. அதை நிறுத்தி விடுவோம். Let's come to a place where we can reach the unreached. நாம் சென்றடைய முடியாத சுவிசேஷம் சென்றடைய இயலாத சென்றடைந்திராத பகுதிகளிலே நாம் செல்ல முடியும். If you are a person with such a burden, இப்படிப்பட்ட பாரம் இருக்கும் என்றால் you can reach us. இதை குறித்து நீங்கள் பேச எங்களை அணுகலாம். You can reach us on the numbers which we have provided in WhatsApp. உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டதான இந்த நம்பரிலே நீங்கள் அணுகலாம். Children are dying without savior. சிறிய குழந்தைகள் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாமல் அவர்கள் மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Children are dying without any support or without any comfort. அவர்களுக்கு எந்த உதவியும் எந்த ஆறுதலும் இன்றி அவர்கள் மரித்து விடுகிறார்கள். Children are craving for one meal of food. இந்த சிறுவர்கள் ஒருவேளை ஆகாரத்திற்காக தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Why don't we go and reach with the gospel? இப்படிப்பட்ட சிறுவர்களிடத்திலே நாம் இந்த சுவிசேஷத்தோடு கூட நாம் ஏன் செல்லக்கூடாது? Come forth and let us serve the master. இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஊழியத்திலே நீங்கள் கலந்து கொள்ளும்படி இப்படிப்பட்டதான எஜமானுக்கு நாம் ஊழியம் செய்யும்படி நாம் உங்களை அழைக்கிறோம். Praise be to God. We thank God for giving us this opportunity for Pastor Samuel Churchill and brother Suresh John. இப்படிப்பட்டதான சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு தந்ததான பாஸ்டர் சாமுவேல் சர்ச்சிலுக்கும் பாஸ்டர் சுரேஷ் ஜானுக்கும் நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம். May God bless them as well. அவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. Even children, all those who are watching us, next week also we have the same program. நமக்கு அடுத்த வாரத்திலும் கூட இதே நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. Today due to some technical issues we started 30 minutes late. நமக்கு சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் நிமித்தமாக கொஞ்ச நேரம் நாம் தாமதமாக ஆரம்பித்தோம். Next week we will start at 7:30 India time and 4 p.m. South African time. அடுத்த வாரம் இந்திய நேரப்படி 7:30 மணி இரவு நேரப்படி நாம் இதை ஆரம்பித்து விடுவோம். And South African time it starts at 4 o'clock. South Africa time 4 மணி. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We thank you for participating in this program. இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். We would like to sing one more song and then we want to wind up. ஒரு பாடலை கூட பாடி நாம் முடிக்கிறோம். We will sing that sweet Jesus, what a mighty God we serve. God we serve. Children together. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. One more time. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. I hope children you enjoyed this program today. இந்த நிகழ்ச்சியை குழந்தைகள் நீங்கள் மகிழ்ச்சியோட என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீர்கள் நான் நம்புகிறேன். We also next week we will make it more interesting. அடுத்த வாரம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நாம் இதை உற்சாகமாக நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். And we also want people, if you are there, to help us in singing ministry for the children. Please do contact us. We also want to involve you in our ministry. இதிலே கலந்து கொள்ளும்படி வாஞ்சிக்கிறதான சிறிய பிள்ளைகள் பாடல் பாட விரும்புகிறார்கள். இதிலே கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை அழைக்கிறோம். We will be happy to have you in this ministry. இந்த ஊழியத்திலே உங்களை அனுமதிப்பது எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சியானது. May God bless you. Let's close with a prayer. Father, we thank you and praise you for this wonderful time, O God.
We thank you for this time that you gave us to meditate about your word and to tell your word to the children, oh Master, Lord. Lord, yes, Lord, as you said when you were in the world, suffer the little children to come unto me, for it was pleasing you, O Master, Lord. Even this evening we pray all the children who took part in our ministry in this program, Lord, bless them, O Master, Lord, as it has been preached even today. Master, let the wisdom of God take over thy children, O God. Give them the divine wisdom, O God, so that they can grow in your wisdom, O God. They may live in your wisdom, O Lord. With that wisdom they can also reach heavens, O Master. Lord, deliver all the children, Lord, from all kinds of evil habits, O Master. Deliver them from the power of the darkness, Lord. Let the light of your word deliver them, set them free, O Master. Bless all the dear ones who took part in this program, and we pray especially for Pastor Samuel Churchill and Suresh John, who helped us to give us this platform to conduct such a program, Lord. Okay, we commit ourselves into your mighty hands, O Master. We give all glory and honor unto you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. God bless you, children. We will catch up next week, same time, same Saturday. Till then, God bless you all. Amen. 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 Amen.